ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಅಂಕಲ್ ಅನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. Amen. Thank you. So now who will say the memory verses now? Yes. Uncle Caleb. Uncle Caleb. Can you hear me? Lex? Yes, Uncle. Yeah. Yes, just one by one, begin with the memory verse with your names. Okay, now? Yes, say loudly. I'm not hearing. Uncle Caleb. ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗೇನೊಬ್ರು Praise the Lord, Uncle. Good morning. Kalin, over? No, Uncle. Yes, tell no. ಆತನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಕೃಪಾದಾನವು ಆತನ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ದೊರಕಿತು. ಎಫೆಸ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. Thank you. Very good. Next, who else? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Anybody else? Can you hear me? Yes, uncle. Yes. Okay. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಭಿಷೇಕ್. Yes, Abhishek. ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವನೋ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ 1:1-3. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. Thank you. Very good. Very good, Abhishek. Anybody else again? Uncle Priya. Yes, Priya.
If shall I ask anything in my name, I will give it. John 14:14. Very good. Anybody else again? Okay, we'll go to the songs part now. Yes, Uncle, I will tell. yes, Alvin. 1 ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಕಲ್ Yes, ನಾನು very- ಅಣ್ಣ ನಾನು ಆಡಾಡ್ತೀನಿ. Yes, Sanya will sing song now. Thereafter, who will sing? After Sanya, anybody else? ಅಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಲಿನ್. ಪ್ರಿಯಾ. Yeah, Kalin have already you have sang now. Sanya, then Priya will sing. Then anybody else again? ಅಂಕಲ್ ಆಶೀಶ್ ಪಾಲ್. Yeah, Ashish Paul will sing. Then fourth last one. No one? Okay. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? Just a minute. Who will sing the fourth song? ಅಂಕಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್. Yeah. Abhishek yesterday ಅಂಕಲ್ have sang. ಸ್ವರೂಪ್ ಜೋಯಲ್. Yeah, Swarup Joel will sing now. Okay. These are the 4 members. You can sing one by one. Unmute your mic and you can take your own time and you can sing. Okay. Yes, begin. ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಬಾಳ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಬಾಳ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಮತಹೀನನಾಗಿ ಮರೆತು ದೇವ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ, ಮತಹೀನನಾಗಿ ಮರೆತು ದೇವ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ಬಾಳಾಲಯನಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆಯ, ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ಬಾಳಾಲಯನಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಬಾಳ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೇವ ತೀರಾದ ಭಯದಲ್ಲಿರಲು, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೇವ ತೀರಾದ ಭಯದಲ್ಲಿರಲು, ಅಭಯವ ನೀಡಿ ದಾರಿಯ ತೋರಲು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನೀ ಬಾರೆಯ, ಅಭಯವ ನೀಡಿ ದಾರಿಯ ತೋರಲು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನೀ ಬಾರೆಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ, ಬಾಳ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. Thank you. Next one. ಅಂಕಲ್ ಹ್ಯಾನಾ. No, ಅಂಕಲ್ I have ಸ್ವರೂಪ್ told- ಜೋಯಲ್. Now I have told no. Swarup Joel. Swarup Joel will sing. ಅಂಕಲ್ can I sing? Yes. Yes, we can. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there were shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, not forsaking me. And His word is true. God is good all the time. He put His song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. To the may not understand all the plans you have for me. My life is in your hand. For the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. He put His song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Thank you, Uncle. Thank you. Thank you. Next, Ashish Paul will sing now. Yes, Uncle. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising up against, I bless your name. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Jesus, you are Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Thank you, Uncle. Yes, very good. Thank you. Next, who will be singing? Priya, no? Uncle Priya. Yes, Priya. Shall I sing, Uncle? Yes, yes, you can. கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் ஓய்வாகின்றேன் உம்மரங்கால கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் ஓய்வாகின்றேன் யாரும் அறியாது நன்றாயறின் தேடி வந்த நல்ல நேசரே யாரும் அறியா நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே உம்மழங்கால கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் ஓய்வாகின்றேன் உம்மழங்கால கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் ஓய்வாகின்றேன் தூக்கி எய்யப்பட்ட என்னை தேற்றுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே தூக்கி எய்யப்பட்ட என்னை
tremendous ಅಲ್ಲಿ ಸೇತುಕೊಂಡ ನಲ್ಲಾನೇಶ್ವರೇ உம்மழங்கா கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் ஓய்வாழ்கின்றேன் உம்மழங்காலு கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் ஓய்வாழ்கின்றேன். Thank you very much, Priya. Thank you. May God bless you. Okay, let's, my dear children, we begin our study where we have stopped yesterday. Okay, so for that, I will share the screen now, then we continue. So yesterday we have seen up to the 7 points. What are the changes that takes place when Lord Jesus Christ grace has found on us? So now from 8 to remaining all 14 means 7 points we are going to see now. So one by one you can read it and we can understand it. Yes, which is the 8th point now going to study? Uncle, 10.9 over. Almighty God, Jesus Christ. To teach brothers glory to God by them, Christ, or not by inside house. Yes, very good. To by Almighty Jesus Christ, God Jesus Christ. ಸೊ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇವರು, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಕಾಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಡಗಿಸ್ತಾರ. ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜನ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣೆಗಳಿಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬಹುದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣೆಗಳು. ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣೆಗಳು. Yes, this is the difference we are seeing here. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದು. ಈಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮದುವೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಗಮನ, ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗಮನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ಇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವವರನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ 9th point now, which is the 9th point? Anybody can read now? First miracle. Jesus Christ was used. Yes, very good. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರ್ತದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರ್ತದ? ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನ್ ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಓ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದಂತವ್ರು ಯಾರು, ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಯಾರು ಅಂತ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಥರ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟನೇ ಮಿರಾಕಲ್ ಇದು? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಮದುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಲ್ಲಿನ ಪಾನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ರೆ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ? ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳನ್ನು. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತವೆ? ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆ ನಾನನ್ನೇ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳನ್ನ? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 10th ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು Glory to God by them, not by inside house. Glory to God by them. Not glory to God by inside house vessels. God glory to God by them, not by inside house vessels. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಈ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು? ಹೊರಗಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹೀನವಾಗಿ ಕಂಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಒಳಗಿನ ಹೃದಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, now go to the 11th point now. No one used them for such work. ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ಲಿಲ್ವಾ?
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಭಾಂಡಗಳನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ? ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? Yes. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 12th ಪಾಯಿಂಟ್. One which enter in will not in man but from inside out of the earth. One which enter in will not direct man but from inside out in the heart. ಎಸ್, ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೇ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತೇವಿ, ಆಹಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇನೆ ಕೆಡುಕಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಭಾಂಡೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ? ಎಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ರುಚಿಕರವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹೊಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನೆರಳಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಾವು 13th ಪಾಯಿಂಟ್. Surrender vessels used by spectator and be a part of glorified inside house. Yes. ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಆದವಾ ಅಥವಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವಿಧೇಯರಾಗುವುದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಮಹಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾ? ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಬೇಕು? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಲ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ಮಹಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 14th ಪಾಯಿಂಟ್. Traditional upside down. ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿ ಜನ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಹೂದಿ ಜನ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಗಿಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು.
ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆನಂತರ ಶರೀರದ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣೆಗಳ ಹಾಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತವರು ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋರಂತೆ. So with this, we'll close this class with a word of prayer. Now I request Nathan to pray and close this class. ಓಕೆ ಅಂಕಲ್. ಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊಂಡಾಟ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದೆ. ಏಸಪ್ಪ, ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ರಕ್ಷಕನೇ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವದೂತ ದಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತ ಕಾವಲು ಇರಿಸಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ತಂದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ತಂದೆ. ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂಕಲ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ತಂದೆ. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ, ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ದಿನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠನೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ತಂದೆ, ನಿಮ್ ವಾಕ್ಯನೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ತಂದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಇರೋಕ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕೊಳಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ತಂದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ತಂದೆ ರಕ್ಷಕನೇ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಂದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಹಂಗೆ ತಂದೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಬೆಳೆ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. Amen. Thank you, Nathan. Let's say Welcome. goodbye to one another. Thank you, uncle.